ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਬਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਰਦ ਨਬਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਅਸਾਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਸ਼ਰੀ, ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਤੇ ਮੁਖਾਤੀ। ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 1 ਨੰਬਰ ਨਬਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਬੀ ਨਬਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਰ ਹਾਂਜੀ। ਬਲਗਮੀ ਨਬਜ਼, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਅਸਾਮੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਬੈਠਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਬਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਵੀ ਬੈਠਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਵਾਣ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਬਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥਾਣੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਖਿਲਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰਹੇਗੀ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੜਾਈ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਚੜਾਈ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੁਸਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇਜ਼ੀ ਐਸੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪੈਰ ਕੋ ਕੋਈ ਉਹ ਗਰਮ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਖਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਖਾ ਦੇਸੀ ਹੋਵੇ, ਜੀ या उन्हें कोई गर्म चीज़ों का इस्तेमाल किया, मसलन देसी मुर्गा हो गया या अदरक वगैरह हो गया, अदरक आंडा बना के उन्हें वो खाता होवे, या उन्हें सुरख मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल की होवे जी। इसी तरीके ना कोई दवाई उन्हें इस्तेमाल की हुए तो नबज़ तेजी आ जाती। या तो नहीं पता, तुम अंदर बैठे जो बाहरों मतलब सफ़र करके आया, दौड़ता आया, तेज चलता आया, वो आने सारी चीज़ नबज़ देखो तेजी आए। 5 मिनट 10 मिनट बिठा के सुकून के नाल फिर जिसे सुकून नाल तुसीं देखोगे वो नबज़ जिहड़ी हैगी है उन्नी देर च अपने ठिकाने आ जाएगी। लेकिन अगर खून के अंदर उन्हें कोई गर्म चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल की है, खा दवाई है खा ग़िज़ा वो तेजी रहेगी, लेकिन तेजी तो होगी लेकिन वो होगी थल्ले डाउन। अच्छा, हमने ना अभी असाबी नब्ज़ पे बात की है, और असाबी नब्ज़ के हवाले से मैंने उस्ताद साहब से सवाल किया तो उन्होंने पंजाबी में जो वजाहत की, मैं उसको उर्दू में थोड़ा बयान कर देता हूँ कि असाबी नब्ज़ को समझने के लिए पहली बात ये समझ लें कि ये पानी की नब्ज़ होती है या तरी की नब्ज़ होती है। पानी का उसूल ये है कि जब ये किसी भी मुकाम पे बढ़ता है तो 1 नंबर पे तो वहाँ पे तस्कीन पैदा होती है, दूसरे नंबर पे पानी का उसूल है कि ये नीचे बैठ के चलता है, ये कभी ऊपर आके नहीं चलता। तो यानी कि हमें यहाँ से एक बात ये पता चली कि जो असाबी नब्ज़ होगी वो मकाम के लिहाज से नीचे चलेगी और इसका रुझान ऊपर की तरफ नहीं होगा, और दूसरे नंबर पे ये नीचे रहते हुए ही फैल के चलेगी। जितना हुजम होगा या जितना कुतर होगा उसके लिहाज से ही ये फैल के चलेगी, नीचे चलेगी, और इसकी रफ्तार सुस्त होगी, यानी ये रफ्तार में तेज नहीं होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये नब्ज़ असाबी है लेकिन इसमें तेजी है, तो उस तेजी की 2-3 वजूहात हो सकती हैं। पहले नंबर पे आपके पास आने वाला मरीज़ हो सकता है कि वो कुछ पैदल सफ़र करके आया हो, जिसकी वजह से उसके दिल की धड़कन या दिल की रफ्तार वक्ती तौर पे तेज़ हुई है। उसको अगर आप चंद मिनट के लिए सुकून देंगे तो वो अपनी असली हालत में आ जाएगी। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि उसने कोई दवा इस्तेमाल की हो, खा वो एलोपैथी की हो या वो तिब की हो, जो खुश्क गर्म हो या गर्म खुश्क हो, तो उसकी वजह से भी उसकी रफ्तार में तेज़ी आ सकती है, और ये तेज़ी थोड़ी देर के लिए बरकरार भी रह सकती है। लेकिन उसमें मुकाम के लिहाज से नब्ज़ असाबी पे ही होगी, लेकिन उसकी रफ्तार वक्ती तौर पे तेज़ हो सकती है। ये बात इंतहाई तवज्जो के काबिल है। उसके बाद अगर तीसरी सूरत पे देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि मरीज़ ने चंद घंटे पहले कोई उज़लाती या कशरी ग़िज़ा खाई है, जैसा कि उसने कोई खुश्क गर्म ग़िज़ा खाई है, या अंडे हो सकते हैं, या प्याज, या कोई गोश्त, या सुरख मिर्च हो सकती है, या इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है जो उसने इस्तेमाल की है, तो उसकी वजह से वक्ती तौर पे उसमें तेज़ी वाक़ई हो सकती है। तो उस तेज़ी को समझने के लिए हमें उसके मुकाम को देखना पड़ेगा कि वो किस मुकाम पे चल रही है। तो ये हमने उन नाज़रीन के लिए बात की है जो पंजाबी को नहीं समझते। अच्छा उस्ताद जी, ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਬੀ ਨਬਜ਼ ਹੋਏਗੀ, अच्छा इस मिजाज दे विच हाँ जी
ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਬਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਮਸਲਨ ਵੀ ਇਹ ਅਸਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਛਾਣ ਸਕੇ? ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੈਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫੈਦੀ ਵਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੈਦ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਰਖੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਫੈਦੀ ਹੋਏਗੀ ਹਲਕੀ ਜੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫੈਦੀ ਗਾਲਬ ਹੋਵੇ, ਸੁਰਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਰਖੀ ਸਿਰਫ ਅਜ਼ਲਾਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਸੁਰਖੀ ਸਿਰਫ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਚ ਹੋਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੁਰਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਫੈਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗਾ? ਪਿਸ਼ਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਏਗਾ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਆਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਸਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ ਯਾਨੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲੁਆਬ ਦਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਹੀ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੋ ਅਮੂਮਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਬੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਉਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਲਟੀ ਇਹ ਅਸਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਅਸਾਬੀ 'ਚ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਵਾਦ ਖਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਢਾਲ ਛੇਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਿਆਸ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹਰਾਰਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਉਹਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹਰਾਰਤ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮੰਗਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕੈਫੀਅਤ ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਯਾਨੀ ਇਸ ਅਸਾਬੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸਾਬੀ ਮੁਖਾਤੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਤਰੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਤਰੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਤਰੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਰਾਰਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਹਰਾਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਰੀ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ਰਦੀ ਮਾਇਲ ਸਫੈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਸਫੈਦ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕੀ ਜੀ ਜ਼ਰਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸਾਬੀ ਮੁਖਾਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਿਆਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸਾਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਲੌਂਗ ਦਾਲਚੀਨੀ ਜਲਵਰਤੀ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੁਸਖਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਗੁੱਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਫੌਰਨ ਅਸਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਾਵੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਕਾਵੇ ਦੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਵੱਟਣੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਵੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚ ਆਖੋ ਵੀ ਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਖ ਮਿਰਚ ਰਾਈ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੀ, ਉਹ ਸੁਰਖ ਮਿਰਚ ਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿਓ ਨਾਲ ਇਹ ਕਵਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੋ गया उस्ताद जी। यानी कि ਉਹਦੀ ਹਰਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है। अच्छा दोस्तों, असाबी नब्ज़ में हमने बात की है। असाबी में जो अलामात बनती हैं वो भी उस्ताद साहब ने बयान की हैं। उनमें एक तो लुआब दहन का ज़्यादा आना और इसी तरह छोटे पेशाब का ज़्यादा आना और ज़्यादा मकदार में आना, बार बार आना और ज़्यादा मकदार में आना, कंट्रोल उसका कम होना, ये असाबी में आती हैं। इसी तरह रंगत के लिहाज से फिर उस्ताद साहब ने बात की कि असाबी जो रंगत होती है ये सफ़ेद होती है और जो असाबी कशरी में होगी, यानी अगर असाबी के साथ हल्की हरारत है तो उसमें थोड़ी सी सफ़ेदी जर्दी की तरफ माइल होगी। अच्छा, अगर हम इलाज पे जाते हैं तो इलाज में सबसे ज़्यादा जो मद्देनज़र रखने वाली बात है वो ये है कि एक तो हरारत जिस्म में कायम करनी है और दूसरे नंबर पे उज़लात की ताकत का ख्याल रखना है कि क्या वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि असाबी में उज़लात और दिल डूब रहा होता है, तो इसलिए आपने दिल को कायम करने के लिए अपनी ग़िज़ा और दवा का इंतखाब करना है। और उसमें उस्ताद साहब ने फरमाया कि उज़लाती गुद्दी शदीद जो है, जिसमें लौंग दारचीनी और जलवतरी है, जिसको हम अरबा ज़ुबान में उज़लाती कशरी शदीद कहते हैं, वो आप इस्तेमाल करवाएंगे तो इससे इंशाल्लाह बहुत अच्छे नताइज मुरतब होंगे।